जिदा कहा जाता ना कि एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल नूं सवाल किया, जरा समझना, अकबर बादशाह ने बीरबल नूं सवाल किया कि बीरबल एक गल दस, सुनिया है कि तेरा भगवान, क्योंकि बीरबल हिंदू धर्म नूं मनदे सी तो अकबर का धर्म तुहानूं पता ही है, बादशाह अकबर। तो उसने बीरबल नूं सवाल किया कि बीरबल मैनूं एक गल दस कि सुनिया है कि जदों भगत प्रहलाद ते विपता आई तो रब आप आ गया उसकी रक्षा करने वास्ते। भी रब नूं आउण दी की लोड़ सी? रब दे तां इन्ने फरिश्ते सी, इन्ने देवी देवता उहदे नौकर चाकर सी, वो किसी नूं भी भेज सकदा सी कि जाके भगत प्रहलाद की मदद करो, इनू बचाओ। वो आप क्यों आया? वो बेला सी कि जिहड़ा नूं आप आना पिया। यानी एक बीरबल नूं सवाल किया, क्योंकि तुसीं भी पढ़दे हो ना कि जदों भगत प्रहलाद इस संसार ते सी तो उहदा बाप जो हिरण्यकशिपु सी उन्हां बड़े मारन दे यतन कीते, और अंतिम वार जदों महल दे विच भगत प्रहलाद खड़ा सी तां हिरण्यकशिपु ने पुछया सी, दस तेरा भगवान कित्थे है? तो प्रहलाद ने कहा, हर जगह मेरा भगवान है, हर जगह मेरा वो मालिक है, वो परमात्मा भगवान हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु बड़े हंकार च सी, उन्हें अपनी गदा लई, गदा यानी गुरज लिया, और एक पिलर के कोल आके कहने लगा कि तेरा भगवान ये भी है? वो कहते हाँ ये भी है। कहता लै फिर जे ये तेरा भगवान है तो देख मैं तेरे भगवान का की बनाता। कह के उन्हें अपनी गदा का प्रहार उस पिलर से किया। जिद्दां ही वो पिलर से प्रहार किया, पिलर टुकड़े टुकड़े होया तो उहदे विचों नरसिंह अवतार के रूप च कहते प्रगट हो गए, और फिर हिरण्यकशिपु दा अंत किया। एक कहानी शॉर्ट में दसी है तुहानूं भगत प्रहलाद की। सो यही गल दी अज चर्चा बादशाह अकबर बीरबल दे नाल कर रहा सी कि परमात्मा तो इन्ना शक्तिशाली है, उहदे कोल तां हज़ारां ही शक्तियां है, देवी देवता है। जे उहदे भगत ते पीड़ा आई सी तो आप आउण दी लोड़ की सी? किसी नूं भेज दिंदा ओह। तो बीरबल चुप रहा, क्योंकि अकबर दे मोहरे नूं की जवाब देवे। बीरबल कहंदा, महाराज वक्त आउण ते मैं तुहानूं इहदा जवाब दूंगा, वक्त आउण ते समा दिओ मैनूं। हुण कुछ समा गुजरिया, कुछ समा गुजरिया, बादशाह के घर च जदों सलीम पैदा होया, और शहजादा सलीम जदों थोड़ा जिहा बड़ा होया, जिद्दां आपां कहंदे तुरन जोगी उहदी उम्र होई, 2, 2.5, 3 साल का जदों होया, तुरदा है, तो एक दिन बीरबल ने अकबर बादशाह नूं कहा कि महाराज चलो अज दिल करता है कि बाहर किते सैर करके आइए, नाल अपने शहजादे नूं भी लै चलीए। बादशाह कहता काफ़ी दिन हो गए, सवेर तो लैके शाम तक सभा जी बैठे रहते हैं, बीरबल बहुत अच्छी गल है, चलो आज चलते हैं। उस दिन सैनिकों को हुक्म हो गया बादशाह की तैयारी करो जान की। तो बीरबल ने पहले ही प्लैनिंग की सी कि जाना कित्थे है। एक नदी के किनारे, एक तलाब दे, तलाब तुसीं जानते हो नदी वो हुंदी जिहदा पानी वगदा, तो तलाब वो हुंदा जिहदा पानी खड़ा हुंदा है। तलाब के किनारे बीरबल ने इंतजाम किया बादशाह के बैठन का, यानी टेंट लग गए, तंबू लग गए। जदों बादशाह उत्थे पहुंचिया तो हुण बच्चा सी यानी सलीम, तो बच्चे तुहानूं पता टेके घट ही बहिंदे है, बच्चा कदी इधर दौड़ रहा कदी उधर दौड़ रहा है। तो बीरबल ने तलाब के लागे ही बादशाह के बैठण वास्ते आसन लगाया होया सी, कुर्सी लगाई हुई सी जिथे बादशाह बैठा सी। कि अचानक की होया कि जो शहजादा सलीम सी खेलदा खेलदा तलाब की तरफ गया, खेलदा खेलदा तलाब की तरफ गया, और उसका पैर फिसलिया और तलाब दे विच वो गिर गया। जिद्दां ही तलाब च गिरिया, बादशाह ने देखिया, फौरन कुर्सी तो उठिया, दौड़ के बादशाह अकबर गया, छाल मारी और शहजादे नूं बाहर कढ़िया, अपने गल नाल ला लिया। देखने लगा बेटा ठीक है, पर बच्चा ठीक है। तो बीरबल भी दौड़ा आया, सैनिक भी दौड़े आए। जदों दौड़े आए बादशाह को, तो बीरबल ने कहा महाराज की हो गया तुहानूं? वो कहता की हो गया, दीदा नहीं तैनूं? सलीम तलाब च गिर गया और तू मैनू पुछ रहा तुहानूं की हो गया? कहता महाराज उही तो मैं पुछ रहा हाँ, तुहानूं की होया? आ तुहाडे इन्ने सैनिक खड़े सी, तुसीं इन्हां नूं कह दिंदे जाओ बचाओ, आप क्यों गए तुसीं? वो अकबर कहता मेरा बेटा है, मेरी जान है। जदों उत्ते संकट आया तो मैनू सैनिक दिसदे सी, मैनू सेना दिसदी सी। जदों उहनूं संकट च देखिया तो मैनू कुछ होर नजर नहीं आया, बस मेरा बेटा खतरे च सी, पहुंच गया उसकी मदद करने वास्ते, क्योंकि मैं उसदा पिता हाँ, जो मैं उसकी खातर कर देना वो सेना ने थोड़ी कर देना है। तो उसले बीरबल बोलिया बस महाराज यही तुहाडे सवाल का जवाब है। तुसीं कहंदे भगवान आप क्यों गया?
ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਭਰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ, ਘਟ ਹੀ ਹਰ ਸੇ ਮੇਲਾ, घट ही देवल, घट ही ज्योति, घट ही तीर्थ सारे, जो घट भीतर बैठ के देखा देखे अजब नजारे। राम भक्ति घट ही के भीतर, घट ही प्रेम प्रकाशा, जो भीतर देखे वो साहिब पावे, मिटे जन्म की प्यासा। जरा देखो इस शब्द के अंदर की दसिया गया है कि परमात्मा किथे है, ओहदी रहमतां किथे है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਿ that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗॉड, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗॉड, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਲੀਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ that powerful God is my father, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਐ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਇਹ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿ that powerful God is my, that powerful God is my, that powerful God is my, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ
ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਉਹ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਦਵਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਦਵਾਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਰਾਈ ਦੀ ਦਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਆਸ਼ਕੇ ਕਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਲਕੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਈ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਲੈ ਆ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਛਿਨ ਚੜੇ ਛਿਨ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੰਜਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਕ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਦੌੜ ਜਾ। ਬੜਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
क्योंकि रूह नूं जुदा करने वास्ते की है, गोली मार दे हो गई जुदा, तीर चला दे लग्या तीर हो गई जुदा। रूह नूं जुदा किया जा सकता है पर आशिकां दे दिल चों ਉਹਦੇ महबूब ਨੂੰ दूर नहीं किया जा सकता। वो जींदे भी ਉਹਦੀ इश्क दे विच है तो मरदे भी ਉਹਦੇ इश्क विच है। हुण अपने दिल ते हथ रख के चेक करो कि सच्चा इश्क है या उतर चढ़न वाला ही है? दस दिओ जरा, जवाब दे दिओ। सच्चा है, पक्का रंग है, सच्ची गल है, कोई नहीं अजमावांगे किस दिन, फिक्र ना करो। ये सिर्फ तुहानूं हसाउण वास्ते किया है, क्योंकि अजमाया वो जाता जिन्होंने शंका होवे, और असीं तां शंका तो रहत हो के आनंद नाल भरपूर हो चुके। तो विश्वास ही विश्वास, इसलिए कोई सानू कहे मालको अजमा लो, कि असीं अजमाना, अजमाइश तो बहुत ऊपर जा चुके हैं, असीं खुद विश्वास नाल भरे हैं, इसलिए तो तुहानू भी विश्वास नाल भरदे हैं, खुद आनंद नाल भरे हैं, इसलिए तुहानू भी आनंद नाल भरदे हैं। समझदे हो कि नहीं? चैक तुसीं करना है कि तुहाडे अंदर चढ़न उतरन वाला प्यार है, मुराद पूरी हो गई तो प्यार है, नहीं पूरी हुई तो बेकार है। समझदे हो कि नहीं? पर जिहड़ा वाकई दिलों हो जाता है मालिक दा, तां जरा सोचो, शाह मंसूर दिलों होया सी, इसलिए कन नक होंठ हथ पैर कटवा ले, पर फिर भी अंतिम पलों तक अंदरों इन्हां हक की आवाज आती रही कि तू ही हक है। जरा समझो, इनू कहते इश्क। तबरेज ने चमड़ी लहा ली, पर फिर भी अंदरों वो इश्क, वो मुहब्बत, वो प्रेम, वो शुकराना ही करते रहे अपने मालिक दा कि हर दुख झल लिया उन्हां आशिकां ने, पर अपने मालिक तो एक इंच भी दूर नहीं होए, बल्कि उन्हां दा इश्क होर ज्यादा गुड़ा हुंदा चला गया। वो तकलीफ झल के होर ज्यादा अपने मालिक दे नेड़े हुंदे चले गए। इनू कहते इश्क कि आठ प्रेम पिंजर वसे, इश्क कहावे प्रेम कहावे सोए, कि प्रेम तो जो पिंजरे में वस जावे, जिदा कहंदा हड्डियां च रच जावे, वो है इश्क। इसलिए इदां दी कोई एक्सरे मशीन नहीं बनी जिहड़ी चेक करके दस सके, देखियो डॉक्टर साहब हड्डियां का एक्सरा लैके इश्क है कि नहीं अंदर, पर मुर्शद की नज़र देख लैंदी है, क्योंकि मुर्शद की नज़र वो स्कैन का वो काम करती है, देख लैंदी है कि इहदे अंदर सच्चा इश्क है तो किहड़ा हाले उपर उपर ही घूमदा है। जिदा कहते ना किहड़े समुद्र के गहराई च जाने वाले गोताखोर है, और किहड़े उपर उपर ही आ गए समुद्र की लहर देख के दौड़ के बाहर आ गए। ਇਹਦਾ मतलब ये कच्चे खिलाड़ी है, समुद्र दी लहरां नूं देख के बाहर आ जाते, तो जिहड़े पक्के गोताखोर हुंदे लहरां की परवाह नहीं करते, तो गहराई तक जाते हैं। समझ आ गई साडी गल? पर याद रखो, जिहड़ा गहराई तक जाता है मोती भी उहनूं ही मिलते हैं। इसलिए कोई मुश्किल की लहर आती दिसे तो डर के पिछे ना होवो, बल्कि पूरी शान नाल जोश नाल अगे आ जाओ कि देखते हैं ये दुखों की लहर च ज्यादा ताकत है या बचाने वाले मेरे मालिक च। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।